السلام علیکم، میرا نام رستم خان ہے۔ میں کچھ دیر پہلے ہی روپ نگر کے بس اسٹاپ پر سے بس سے اترا تھا کہ بس کے گرم ماحول سے اترتے ہی خالی اسٹاپ اور ٹھنڈی ہوا نے میرا استقبال کیا۔ کنڈکٹر نے بیگ میرے پاس رکھا اور دوبارہ سے دروازے میں چڑھ گیا۔ بس آگے بڑھ گئی تھی۔ اسٹاپ کیا تھا، بس 2 دکانیں تھیں جو اس ٹائم پر بند پڑی تھی۔ اسٹاپ پہ اتنا سناٹا تھا کہ کوئی بھی آدمی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ مغرب کی طرف ایک کچی سڑک جا رہی تھی اور شام بھی ڈھلنا شروع ہو چکی تھی۔ سردیوں کے شامیں ویسے بھی علاقوں کو بہت زیادہ ویران بنا دیتی ہیں۔ میں نے دور جاتی بس کی طرف دیکھا، بس دیکھتے دیکھتے میری آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ اب آج سارا دن ہمارے سارے علاقے میں دھند رہی تھی۔ میں جب گھر سے نکلنے لگا تھا تو دھند اور سردی کی شدت دیکھ کر میری امی جی نے بھی مجھے نہ جانے کی صلاح دی تھی، مگر میں نے ان کو منانے کے لیے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ امی جی، میں نے امجد کو خط لکھ دیا تھا کہ آج کی تاریخ میں دوپہر کے وقت اس کے گھر پہنچ جاؤں گا۔ امجد کے بھائی کی بارات جو ہے کل، اگر میں نہ پہنچ سکا تو اسے بہت زیادہ برا لگے گا۔ اور اس کا خط بھی آیا تھا جواب میں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ آج دن والی پہلی بس میں بیٹھنا، وہ تمہیں روپ نگر کے بس اسٹاپ پر دوپہر تک پہنچا دے گی اور میں خود تجھے لینے آؤں گا۔ اور امی، اگر میں نہ گیا تو اسے بہت دکھ ہوگا، اور دوسرا وہ اپنے بھائی کی شادی والے دن پورا دن بس اڈے پہ کھڑا میرا انتظار کرتا رہے گا۔ یہ سن کر میری امی نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں صبح ہی لاری اڈے پہ پہنچ گیا تھا، مگر دھند اتنی زیادہ ہونے اور کوئی سواری نہ ہونے کی وجہ سے بس روانہ ہی نہ ہو سکی تھی۔ تقریباً 3-4 گھنٹے مجھے ادھر بیٹھ کر انتظار کرنا پڑا۔ 4-5 سواریاں بھی اتنی دیر میں آ گئیں۔ جو بس صبح 7 بجے روانہ ہونی تھی وہ 11 بجے روانہ ہوئی۔ سارا راستہ دھند بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بس ڈرائیور آرام سے بس چلا کر لایا تھا، اور اب شام کے وقت میں روپ نگر کے بس اسٹاپ پہ اکیلا کھڑا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میرا دوست امجد مجھے لینے ہی نہیں آیا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوپہر تک میرا انتظار کرتا رہا ہو اور اب مایوس ہو کر واپس گھر چلا گیا ہو۔ میں نے ارد گرد دیکھا کہ شاید کوئی ٹانگا یا سواری ہی مجھے مل جائے، مگر اس ٹائم اسٹاپ پر میرے سوا کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں کچھ دیر رک گیا، بے وجہ ہی امجد کا انتظار کرنے لگا۔ اس دوران تیز ٹھنڈی ہوا کے جھکڑ نے مجھے اپنی سختی کا احساس دلانا شروع کر دیا۔ میں نے گرم کپڑے تو پہنے ہوئے تھے، مگر پھر بھی سردی کو محسوس کرتے ہوئے میں نے بیگ سے گرم چادر نکال لی اور اسے اوڑھنے لگا۔ اسی اثنا میں مجھے پکی سڑک پر سامنے سے روشنی آتی دکھائی دی۔ روشنی میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ یہ ایک کار تھی شاید، جس کی رفتار آہستہ ہوئی اور پھر کچی سڑک کی طرف مڑ گئی۔ کار میں پچھلی سیٹ پر خواتین اور آگے کی سیٹ پر 2 مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے کار موڑتے ہوئے مجھ پر ایک اچکٹی سی نگاہ ڈالی اور کار کچے راستے پر آگے دوبارہ بڑھ گئی۔ میں کار کو جاتے دیکھ کر بیگ اٹھا کر کچی سڑک پر ہی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ یہی راستہ امجد کے گاؤں جاتا تھا۔ اس جگہ میں پہلے بھی آ چکا تھا۔ میں پچھلے سال امجد کے ساتھ بس میں سفر کر کے اس کے ساتھ اس کے گاؤں آیا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ بس سے اترنے کے بعد امجد کے بڑے بھائی نے ہمیں موٹر سائیکل پر بٹھا کر گاؤں لے گئے تھے، اور موٹر سائیکل پر سے گاؤں کا سفر تقریباً 20 منٹ کا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں پیدل ہی چلا جاؤں گا۔ یہاں ویرانے پر اسٹاپ پر رکنے سے بہت بہتر ہے کہ میں ٹائم ضائع نہ کروں اور پیدل ہی نکل جاؤں۔ میں نے تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر پہلے گزرنے والی کار آنکھوں سے اب اوجھل ہو چکی تھی میری۔ کچے راستے کے دونوں اطراف درخت تھے بہت زیادہ، اور کپاس کی فصل تھی جو کہ تیار تھی۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی کہ شاید کوئی گھر یا کوئی بستی ہی مجھے نظر آ جائے، مگر سوائے فصل کے اور کچھ بھی مجھے نظر نہ آیا، اور دھند اتنی تھی کہ اس کی وجہ سے دور تلک دیکھ پانا تو بالکل ناممکن تھا۔ سورج ڈوب چکا تھا اتنی دیر میں، اور اندھیرا بھی شروع ہو چکا تھا۔ راستے میں 1-2 چوراہے بھی آئے، مگر راستہ کچھ یاد ہونے کی وجہ سے میں اپنی سمت چن کر اس کی طرف ہی چلتا رہا۔ میرے قدموں کی تیزی پہلے سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اب
कच्ची सड़क के किनारे लगे दरख्त हवा के झक्कड़ों से शोर कर रहे थे। तेज हवा ने मौसम की खुनकी और बढ़ा दी थी। मैं बैग कभी एक कांधे पर रखता और कभी दूसरे कांधे पर रखता। अंधेरा अब मजीद बढ़ गया था। इर्द गिर्द कपास की फसल के सिवा दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और अब मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। मैंने चलना तेज तेज जारी रखा। मुझे चलते चलते तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे। मेरे दिल में बार बार ख्याल आता कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया। कभी कभी दूर कहीं गीदड़ों के रोने या फिर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें जब जब मेरे कानों में पड़ती, मुझे खौफ का शदीद एहसास होने लगता। ठंडी हवा के झक्कड़ मेरे कान सुन कर रहे थे। मैंने तसल्ली का सांस लिया क्योंकि दूर मुझे रोशनी नजर आई थी। मैंने अपने कदमों की रफ्तार और मजीद तेज कर दी। कच्ची सड़क से एक और कच्चा रास्ता निकल रहा था और उससे कोई 100 कदम की दूरी पर एक बल्ब जल रहा था। मैं इधर ही मुड़ गया। जब मैंने रोशनी वाली जगह पर जाकर पहुंचा, ये एक बोहड़ का बहुत बड़ा सा दरख्त था जिसके नीचे एक पुरानी टूटी फूटी ट्यूबवेल और उसके नीचे एक इंजन का कमरा था। कमरे के दरवाजे के ऊपर एक होल्डर में एक बल्ब जल रहा था। कमरे का दरवाजा बंद था और उस कमरे के दरवाजे को ताला लगा हुआ था। हर सू खामोशी थी। मैं ट्यूबवेल के बने होस की छोटी सी दीवार पर बैठ गया और सुस्ताने लगा। मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई मगर वहां पर हर सू सन्नाटा था। मैं उठा और वापस से कच्ची सड़क की तरफ बढ़ गया। मैं कोई 20 कदम ही चला होऊंगा कि अचानक मैं चौंक उठा। अजीब सी सनसनाहट मेरे वजूद में फैल गई, जैसे किसी ने मुझे पुकारा था। अरे रुको, बात सुनो। मेरे कानों में किसी मर्द की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक बंदा ट्यूबवेल के होस की दीवार पर बैठा था। मैं हैरान था कि अभी तो मैं वहां से उठकर आया हूँ, तब तो वहां कोई नहीं था। ये अचानक से यहाँ कैसे आ गया? मैंने अपने खौफ पे नदामत सी महसूस करते हुए सर को झुकाकर और वापस से उसकी जानिब चल पड़ा। मैं खुश भी था कि चलो यार, इस वीराने में कोई आदमी तो मिल गया है जिससे मैं अपना रास्ता पूछ सकूं। मैं उसके करीब चला गया। ये एक कमजोर जिस्म वाला बुढ़ा शख्स था, मगर मैं इसे देखकर हैरान रह गया कि इसके जिस्म पर एक सिर्फ और सिर्फ धोती थी और इसने कोई भी लिबास नहीं पहना हुआ था। मैंने इसे सलाम किया, जिसका इसने मुझे कोई जवाब ना दिया। वो टांग पे टांग चढ़ाए मुझे घूर रहा था बैठा हुआ। मैंने दोबारा उसे सलाम किया आगे बढ़ के। वो टांग पे टांग चढ़ाए बैठा हुआ मुझे बस घूर रहा था। मैंने आगे बढ़ के उसे दोबारा से सलाम किया। अब वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, कहाँ जा रहे हो मियाँ? मैं जो सलाम का जवाब ना सुनने और उसके बिला वजह से मुस्कुराने पर हैरान था, उसकी बात को सुनते ही बोला, जी पास ही मेरे दोस्त का मियाँपुर नामी गांव है, वहाँ जा रहा हूँ मैं, और शायद मैं रास्ता भी भटक गया हूँ। मुनासिब समझे तो मुझे रास्ता बता दें। ये कहकर मैंने निगाह नीची कर ली। मैं इस बंदे से बात कर रहा था मगर मुझ पे एक अजीब सा खौफ तारी हो रहा था। इस बूढ़े के चेहरे की तरफ देखने की मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक मैंने महसूस किया कि इर्द गिर्द रोशनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैंने बूढ़े की तरफ देखा, जो अब भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा ही रहा था। मेरा दिल किया कि मैं दौड़ लगा दूं फौरन, मगर बूढ़ा बोला, रुको मैं तुम्हें पूछ कर बताता हूँ। ये कहकर बूढ़ा उठा और दरख्त के तने की तरफ बढ़ गया। पतला सा कमजोर वजूद और इतनी सर्दी में सिर्फ धोती पहना हुआ था वो। क्या इसे सर्दी वर्दी नहीं लगती? और ये किससे पूछते जा रहा है? मैं यही सोचते हुए उस दरख्त के तने की तरफ जाता देख रहा था उसे। रोशनी हैरत अंगेज तौर पर और ज्यादा बढ़ गई। मैं हैरान हो रहा था कि रोशनी कैसे बढ़ गई अचानक से। बूढ़ा आहिस्ते आहिस्ते बोहड़ के दरख्त के तने के पास जाकर रुक गया और ऊपर मुंह करके बोला, बता दूं इसे रास्ता? मैंने जो हैरानी से ऊपर दरख्त की तरफ देखा, मुझे वहां कुछ हरकत नजर आई। मैंने आंखें सुकेड़ कर थोड़ा गौर से देखा। मेरे औसान खता हो गए। दरख्त की हर शाख पर नंग धड़ंग बूढ़े बैठे हुए थे, जिनकी तादाद सैकड़ों में थी, और वो सब मुझे ही घूर रहे थे।
मेरा सांस खुश्क हो गया, मुंह से थूक तक नहीं निकला जा रहा था मेरे। इतने में दरख्त के नीचे खड़ा बूढ़ा हंसा और हंसने के साथ ही वो नंग धड़ंग सारे बूढ़े हंसने लगे। वो सब एक साथ हंस रहे थे और मैं हक्का बक्का बस मुंह खोले उनकी तरफ ही देखा जा रहा था। मैं कभी दरख्त की टहनियों पर बैठे हंसते बूढ़ों को देखता और कभी दरख्त के नीचे खड़े बूढ़े को। वो सब एकदम चुप हो गए। दरख्त के नीचे खड़ा हुआ बूढ़ा मुझे घूर रहा था। मैंने दरख्त के ऊपर देखा, वो सब खामोश और सपाट चेहरों से मुझे देख रहे थे। पता नहीं कैसे मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कि मैं वापस से कच्ची सड़क की तरफ भागा। कच्ची सड़क पर पहुंचकर मैंने पीछे मुड़कर दरख्त की तरफ देखा तो वो बूढ़ा दोबारा से होश की दीवार पर बैठा और मुझे ही देख रहा था। मैं भागने लगा, इतना तेज भागा कि मुझे याद नहीं। मैं अपना बैग भी वहीं भूल आया था। बस मैं सरपट भागे ही जा रहा था। पता नहीं कितनी देर तक मैं वैसे ही भागता रहा और जब मैं थक गया तो अपना सांस बहाल करने के लिए थोड़ा सा रुक गया। मेरी सांस दुगनी तेजी की तरह चल रही थी। मैंने अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रख लिया और झुककर सांस बहाल करने लगा। अचानक से मेरे कानों में घंटी की आवाज आई, जैसे पालतू जानवरों के गले में लोग घंटी बांधते हैं। चौंक कर सीधा होकर मैंने धुंध भरे अंधेरे में देखने की कोशिश की। एक बैलगाड़ी आ रही थी। बैल के चलने की आवाज से उसके गले में लगी घंटी आवाज कर रही थी। बैलगाड़ी पर एक आदमी चादर लपेटे बैठा था। मैंने फौरन उसको आवाज दी कि भाई साहब, मैं रास्ता भटक गया हूँ और रास्ते में मुझे अजीबोगरीब बूढ़े दरख्त पर बैठे नजर आए। बैलगाड़ी रोककर वो आदमी बोला, जो बूढ़े तुमने देखे वो ऐसे तो ना थे। ये कहकर उस आदमी ने अपनी चादर उतार दी। अचानक से रोशनी और ज्यादा तेज हो गई। मेरे सामने वही ट्यूबवेल वाला बूढ़ा बैठा था। खौफ और दहशत से मेरा सांस रुकने के करीब था कि फिर मैं भागा और कितनी ही देर तक मैं भागता रहा मुझे याद नहीं। मेरी चादर भी इस दौरान पर वहीं पर रह गई थी। बस मुझे इतना याद है कि मेरे सामने कई रोशनियां नजर आई। मैं उसी सिम दौड़ना शुरू हो गया। ये एक बस्ती थी जो काफी बड़ी थी। मैं उनकी गलियों में भागने लगा। रात के इस पहर बस्ती सुनसान पड़ी थी। कुछ घरों के आगे बल्ब रोशन थे जो इस कदर धुंध भरे अंधेरे में रोशनी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मैं एक चौक पे पहुंचकर रुक गया। मेरा सांस बहुत ज्यादा फूल रहा था और इतनी ज्यादा सर्दी में मेरा जिस्म पसीने से शराबोर हो रहा था। मुझे यकीन था कि मैं अमजद के गांव पहुंच गया हूं और यही अमजद का गांव है। इसी अवस्था में मेरे कानों में सीटी बजने की और जागते रहना भाइयों और लाठी जमीन पर लगने की आवाज आई। मैं समझ गया कि ये बस्ती का चौकीदार है। मैं आवाज की सिम चलना शुरू हो गया। जब मैं वहां तक पहुंचा तो वहां पर एक चौकीदार था। मैंने उससे कहा कि चौकीदार साहब रुके, मैं अमजद का मेहमान हूँ, आप मुझे प्लीज उसका घर बता दें। मेरी आवाज सुनकर चौकीदार रुक गया और बोला, खैर तो है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने उससे कहा कि ना पूछें, आज मुझे रास्ते में बहुत अजीबोगरीब बूढ़े नजर आए हैं, इस वजह से मेरा ये हाल हो गया है। आप बराए मेहरबानी मुझे अमजद के घर का रास्ता बता दें। चौकीदार ने मेरी बात सुनी और मुंह ऊपर करके कहा कि क्या ख्याल है, बता दो रास्ता। मैंने हैरानगी से चौकीदार की बात सुनकर ऊपर की तरफ देखा। उसके मुंह पर तो दहशत और हैरानी का ऐसा एहसास मैंने इससे पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। मेरी टांगें भी खौफ से कपकपाने लगी। रोशनी और ज्यादा बढ़ गई थी। मेरे ऊपर वही दरख्त था। नंग धड़ंग सैकड़ों की तादाद में वही बूढ़े बैठे थे। सबने ऊंची आवाज में हंसना दोबारा से शुरू कर दिया था। मेरे सामने चौकीदार की जगह वही मकरू बूढ़ा खड़ा था और वो ज़ारो कतार हंस रहा था। और फिर अचानक वो सब खामोश होकर मुझे दोबारा से घूरने लगे। फिर मुझे कुछ याद ना रहा। मेरा दिमाग अंधेरों में डूबता चला गया और आखिरी एहसास जो था उसने बूढ़े की घूरती हुई आंखें देखी थी। मेरी जब आंख खुली तो मुझे अमजद नजर आया और उसके गिर्द और भी चेहरे मुझे नजर आए थे। मैंने घबराकर उठने की कोशिश की मगर अमजद के वालिद ने मुझे दोबारा लेटा दिया।
اور بولنے لگے کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، تم گھر پہنچ چکے ہو۔ کچھ دیر بعد میرے حواس سنبھلے تو مجھے امجد نے بتایا کہ عصر تک وہ روپ نگر کے بس اسٹاپ پہ میرا انتظار کرتا رہا تھا اور پھر مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا، اور رات کو کھانا کھاتے ہوئے ابا نے تمہارا پوچھا تو میں نے کہا کہ وہ آیا ہی نہیں ابا۔ تو ابا نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سردی کی وجہ سے اور دھند کی وجہ سے بس لیٹ ہو گئی ہو۔ تمہارے بارے میں بات ہی ہو رہی تھی کہ قریبی شہر سے شادی پر آئے ایک مہمان نے کہا کہ مغرب کے وقت کار میں ہم یہاں جب آ رہے تھے تو روپ نگر کے بس اسٹاپ پر کچے راستے پر ایک لڑکا کھڑا اکیلا دکھا تھا ہمیں۔ میں نے حلیہ پوچھا تو انہوں نے جو حلیہ بتایا وہ ہو بہو تمہارا ہی تھا۔ ہم اسی وقت 2 موٹر سائیکل لے کر تمہیں لینے نکل کھڑے ہوئے، مگر پرانی بوہڑ والی ٹیوب ویل سے جب ہم گزرنے لگے تو ایک بوڑھے آدمی نے ہمارا رستہ روک کر کہا کہ ٹیوب ویل کے پاس ایک آدمی بے ہوش پڑا ہے۔ ہم نے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں تم بے ہوش پڑے تھے۔ ہم نے اس بوڑھے کی طرف دیکھا مگر اب وہ بوڑھا شخص وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ تمہارا بیگ اور تمہاری چادر تمہارے پاس ہی پڑے تھے۔ ہم تمہیں اٹھا کر گھر لے آئے۔ ساری رات تمہیں ہوش نہیں آیا۔ اب فجر کی نماز ادا کر کے جب ہم نے امام صاحب کو بلایا تو انہوں نے تمہیں دم کیا ہے، تب جا کر تمہیں ہوش آیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، امجد اور اس کے والد کے علاوہ 5-7 لوگ اور بھی تھے وہاں پر۔ ان میں سے ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تھے جو شاید مسجد کے امام لگ رہے تھے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور ان کو سارا کا سارا واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا تھا سنا دیا۔ اب سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ امجد کے والد بولے کہ مجھے جب امجد نے بتایا کہ تم کہاں بے ہوش پڑے تھے تو میں سمجھ گیا کہ تمہیں کیوں ہوش نہیں آ رہا، کیونکہ بیٹا تم وہاں رات کو پہنچ گئے تھے جہاں پر لوگ اس علاقے میں دن کے وقت بھی جانے سے ڈرتے ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جنوں کا مسکن ہے۔